안녕하세요. 오늘의 어슬렁어슬렁 아프리카를 시작하겠습니다. 오늘은 오랜만에 음보로 비란 소식을 전하겠습니다. 조금 안타까워요. 지금 원래 유독 비가 많이 내려서 걱정을 했는데요. 음보로 비란에서 만든 우리 벼농지가 전부 물에 잠기었습니다. 조금 안타까운데요. 그 영상부터 먼저 보시겠습니다. Bonjour, monsieur, je reprends la vidéo sous un autre angle. Donc, je suis présentement en Mbolo 2, à côté des champs, juste à l'entrée. Donc, il y a une vaste étendue d'eau. Je vais faire un zoom en avant pour que vous puissiez voir. Ici, c'est Mbolo 2. Maintenant, là-bas. 네, 여기 지금 화면에 보이시는 이 부분이 음보로 2구역입니다. 음보로 2, 음보로 3, 이게 뭘 얘기하냐면 협동조합을 얘기해요. 세네갈은 협동조합의 이름이 1, 2, 3, 4 이렇게 나갑니다. 그래서 앞에 마을 이름을 붙이고요. 음보로 2는 이제 협동조합의 이름인데, 음보로 이 구역이 지금 전체 물에 잠겼다 라고 얘기를 해주고 있습니다. 네, 구글 지도를 보면 여기에 우리 농지가 있습니다. 총 면적은 약 104헥타르입니다. 이것은 2019년도에 만들었고요. 다행히 구글 지도가 업데이트 되었는데 여기 2019년 7월 17일 이후로 업데이트 되었습니다. 그래서 우리가 만들었는 수로가 현재 구글 지도상에 나타나고 있어요. 방금 화면에서 얘기한 음보로 2구역은 여기를 얘기합니다. 여기가 음보로 2구역이고요. 이쪽으로 가면서 3구역, 4구역, 여기 5구역 이렇게 나누어져 있습니다. 지금 현재 음보로 2구역이 물에 잠겼다라고 하는데요. 사실 음보로 2구역이 물에 잠기면 이 전체 3, 4, 5구역도 다 물에 잠기는 그런 구조입니다. 잠시 우리가 만들었던 수로를 한번 지도상으로 확인을 해 보겠습니다. 여기가 강이잖아요. 예, 강에서 이렇게 우리가 물을 끌어당겼습니다. 그래서 여기에서 시작하는 부분에 워터펌프를 만들고 전기시설을 만들어 놨어요. 그리고 화면에서 얘기한 마가쟁이라는 것은 창고로 보면 됩니다. 벼도 수확해서 저장할 수 있고, 뭐 농기구를 저장할 수도 있고요. 사람들이 일하다가 쉴 수도 있고, 창고를 여기에다 만들어 놨습니다. 조금 더 확대를 해보면 광물이 여기에서 들어오면서 여기에 수로가 있고요. 여기 하얀 부분, 이 부분은 전기 통제실입니다. 여기 수로는 전기로 움직이는 수로입니다. 지도에 선명하게 보이네요. 여기 하얀 라인이 보이죠? 이게 우리가 만들어 놓은 수로입니다. 수로. 네, 여기에 우리 마가쟁이 있고요. 창고가 있고요. 이 창고를 조금 더 확대를 해보면 네, 이렇습니다. 이 창고가 높이가 약 3m 정도 되는데 이 창고도 현재 물에 잠겼습니다. 네, 계속해서 영상 계속 보겠습니다. 안타까워. 원래는 안 잠겼으면 했는데요. Tout ce que vous voyez là jusqu'à l'infini là, tout ça ce sont les champs. Vous voyez même il y a les digues là qui sont un peu sorties. Ouais, certaines diguettes qui sont 네, 지금 불이 이쪽 뚝 부분인데요. 뚝에 풀이 조금 올라온 이것만 보인다고 얘기를 해주고 있고요. un peu sorties. Je voulais aller jusqu'au magasin là-bas, mais c'est pas possible.
C'est pas possible parce que la digue qui va jusqu'à la station de pompage est cassée. Je vais vous filmer ça après. 네, 현재 마가쟁 우리 창고가 물에 잠겨서 그쪽까지 갈 수가 없다. Voilà, tout est cassé. Donc, je ne peux pas entrer parce que je risque gros, donc je ne peux pas. Voilà, donc, voilà. La cassure est là. Je vais remontrer ça tout de suite. Ouais, c'est à cause de l'eau de pluie, plus maintenant l'inondation. Le fleuve est. Le fleuve, vraiment, il y a beaucoup d'eau au fleuve. Et du coup, ça passe partout. Ça, je suis toujours dans les champs. Ouais, ouais, c'est comme ça. Ça, c'est la digue qui va jusqu'à la station de pompage. Voilà, c'est la digue qui va jusqu'à la station de pompage. Et cette digue qui est là, là où je marche, c'est la grande digue qui va jusqu'à la station de pompage. 네, 사실 이쪽이 여기서 이쪽으로 흘러가는 배수구 역할을 해야 되는데 현재 거꾸로 여기 강 쪽에 물이 이쪽으로 들어오고 있어요. Donc, ça va sauter un peu. Il y a beaucoup de pluie cette année, il a plu beaucoup. Depuis le mois de mai, ça commence à pleuvoir ici. Plus maintenant, les inondations. Là où la digue est cassée. Voilà, ça c'est la digue. Vous avez vu, c'est cassé. Si ça continue, ça va à la station de pompage. 네, 보시면 여기가 논이고 여기가 강으로 흘러가는 배수구입니다. 그래서 여기 논물이 빠지면서 이쪽 배수구를 통해서 강 쪽으로 흘러나가 줘야 되는데 오히려 지금 여기에 있는 강물이 역류하여 논으로 들어오고 있습니다. Ok, le magasin, il est de l'autre côté, on ne peut pas le voir. Tout ça, ce sont les champs. Toute cette étendue d'eau que vous voyez, ce sont les champs. Ouais, tout ça. Jusqu'à perte de vue, ce sont les champs. Je vais essayer de faire un zoom avant pour que vous puissiez voir tout ça, c'est de l'eau. Là, l'autre partie là derrière, l'eau là que vous voyez là-bas au fond, c'est Mbolo 3, Mbolo 4. Voilà. Mbolo 3, Mbolo 4. C'est l'autre partie que vous voyez. Ouais. C'est ça. Maintenant, le magasin se trouve derrière ces arbres là-bas. On peut pas le voir ici. 네, 이게 여기 어딘가 위치에 창고가 있는데 현재 보이지가 않는다라고 얘기해 주고 있어요. Parce qu'il a beaucoup plu. Les arbres ont grandi aussi. 네, 마지막도 계속 이어서 보겠습니다. Continue. Donc, on avait commencé à faire les pépinières. Il y a certains qui avaient programmé de faire le repiquage, commencer à repiquer le riz. Mais quand la mission de la SAED est venue, ils ont vu que c'était pas sûr. Ils ont tout arrêté. Voilà, ils ont tout arrêté. Parce que l'eau a complètement repris les champs. Donc, c'est une digue qu'il faut renforcer pendant la saison sèche. Donc, que ce soit la SAED ou bien les partenaires, ils doivent faire une digue qui est très grande, une vaste digue de 6 mètres avec du béton, du gravier pour que les voitures puissent passer dessus. Une digue hauteur 1,50 m ou bien 2 mètres possible. Voilà, s'il faut. 네, 지금 여기는 논둑이 아주 심하게 파괴되었죠. 여기가 이 말할 힘도 안 나오네. 여기가 위치적으로 보면 바로 이쪽 부분입니다. 이쪽에 논둑이 여기가 지금 파괴되어 가지고 여기 있는 광물이 이쪽으로 와서 이렇게 들어가고 있다. 논으로 들어가서 이 논이 다 파괴되었다 라고 설명을 해주고 있습니다. 사실 여기에 있는 논둑은 상당히 넓어요. 폭이 6m입니다. 그리고 높이가 4m나 되고요.
상당히 견고하게 지어 주었는데요. 이거는 뭐 제가 세네갈 정부에 요청해서 세네갈 정부에서 이 흙을 돋아서 뚝을 만들었습니다. 그래서 이 부분이 현재 파괴되어 가지고 이 전체 논이 물에 잠기는 아쉬운 일이 벌어졌습니다. 네, 오늘은 음보로비란 벼농사 관련 이야기를 하겠습니다. 지도를 확대해 보면 여기 이 면적이요. 총 우리가 만들었는 104헥타 벼 농지입니다. 구조가 어떻게 되어 있냐면 강물이 범람하면 이쪽으로 제일 먼저 범람해 들어옵니다. 여기가 약간 지대가 더 높다는 거죠. 그리고 여기가 지금 논인데요. 제일 먼저 파괴되는 부분이 이쪽 아니면 이쪽입니다. 이 둘 중에 한 군데가 파괴되어서 물이 들어오기 시작하는데요. 이렇게 홍수가 나서 물이 들어오는 게 벼농사에 있어서 반드시 이 마이너스적인 요소는 아닙니다. 상당히 플러스적인 요소도 있어요. 그 이유가 뭐냐면 제가 실예를 한번 들어보겠습니다. 화면에 보시는 것은 아프리카 주요 국가들의 단위 면적당 벼 생산량입니다. 즉 다시 말해서 헥타르당 몇 톤이 나오느냐 이건데요. 아프리카는 수량성이 대부분 아주 낮습니다. 토고 같은 경우는 약 한 1.6톤 정도밖에 안 되고요. 나이지리아도 2톤, 코트디부아르도 2.5톤, 이쪽 동쪽에 있는 에티오피아도 2.8톤, 약 아프리카 전체 평균이 약 한 2.5톤, 헥타르당 2.5톤 정도밖에 안 나와요. 상당히 낮는데 유독 우리가 새마을 사업을 시작했는 국가 이 세네갈이 3.9톤으로 아주 높고요. 그리고 또 르완다도 3.3톤으로 평균보다는 아주 높습니다. 근데 실제로 전 세계에서 가장 많은 벼 수량을 올리는 나라가 이집트거든요. 놀랍죠? 예. 사하라 사막에 이집트가 벼 수량이 가장 많습니다. 그 이유가 여기 이렇게 나일강이 흐르는데요. 이 나일강이 이렇게 범람을 합니다. 범람. 이 나일강 주변에 대부분의 벼농지가 있고요. 이 나일강 주변에 물이 범람하면서 물만 오는 것이 아니라 벼농사에 필요한 필수 양분, 뭐 질소라든가 인산이라든가 이런 영양 덩어리가 같이 넘어오는 거예요. 그러면 그 천연 자원의 영양이 이 논 전체에 쫙 깔리는 거죠. 그러면서 벼 수량이 확 증가되는데요. 실제로 이집트에서는 이렇게 홍수가 나잖아요. 홍수가 나면 상당히 뭐 축제 행사를 한다고 합니다. 제가 이집트를 가보지를 않아서 어떤 축제를 하는지는 모르겠는데 이렇게 홍수가 나면 이집트 사람들은 벼가 풍년이 된다는 것을 알고 있다는 거죠. 그래서 실제로 보면 이집트가 헥타르당 약 9.3톤으로 전 세계 1위예요. 1위고 세네갈이 3.9톤인데 제가 꿈이 있다면 정말 이집트의 9.3톤을 능가하는 벼 수량, 즉 다시 말해서 우리 음보로 비란에는 헥타르당 10톤을 생산을 해서 이집트를 앞지르는 게 제 꿈입니다. 그래서 제가 고민을 많이 하고 어디에다가 농사를 지으면 헥타르당 벼 수량이 10톤이 나올까 고민을 했어요. 세네갈 전체 지도를 보면 여기가 수도 다카르고요. 여기가 국경선입니다. 이 국경선을 기준으로 이렇게 세네갈 강이 흘러요. 그래서 이 강 주변에 세네갈 벼 농지가 주로 많이 분포되어 있고요. 사실 이 세네갈 강은 뭐 굉장히 축복이죠. 아프리카 서부 지역에 이렇게 큰 강이 있다는 게 굉장히 큰 축복이고 세네갈 강의 발원지는 사실은 세네갈이 아니에요. 그럼에도 불구하고 이 강의 이름이 세네갈입니다. 세네갈 강에 들어오는 물의 그 원류는 여기 보면 큰 호수가 하나 보이죠. 여기 말리라는 나라인데요. 여기에서 나오는
물이 이렇게 내려와서 세네갈 강을 흘러갑니다. 사실 지도상으로 보면 이쪽이 위쪽이고 이쪽이 아래쪽인데 그 지형의 높이로 보면 이 세네갈 남쪽 지역 이쪽이 고지대입니다. 이 고지대에서 이 저지대로 이렇게 흘러가고 있습니다. 여기가 최종 목적지 생루인데요. 생루이는 당연히 이제 해발 고도가 제로가 되겠죠. 은보르비라는 바로 여기에 위치하고 있습니다. 은보르 비단의 지대가 아주 낮아요. 그래서 세네갈의 강물이 이렇게 오다가 은보르 비란에서 전부 모입니다. 한 번씩 한번 모여 가지고 다시 이렇게 흘러가거든요. 근데 여기 중간에 댐이 있는데요. 원래 비가 많이 와가지고 여기에 있는 댐을 방류를 한 거예요. 그러면서 여기에 갑자기 물이 많아지니까 여기에 있던 물들이 은보르비란 농지로 다 흘러 들어가는 거죠. 일종의 홍수가 났습니다. 지도를 확대해 보면 강물이 이렇게 흘러오다가요, 여기에 삼각형을 형성합니다. 삼각형을 형성한다는 것은 그 유속이 낮아진다는 거죠. 여기에 삼각형을 형성하고요, 조금만 더 확대를 해 보겠습니다. 여기에 이렇게 삼각형을 형성을 하고 이 물이 이제 2차 지류를 흐르죠. 2차 지류를 흘러서 이렇게 은보르 비란으로 들어오는데요. 여기서 한 번 굽어지고 여기서 두 번 굽어집니다. 전체적으로 보면 뭐 무슨 모양이죠, 이게? 약간 촛불 모양이라고 해야 되나요? 여기가 손잡이고 여기 이렇게 불이 활활 타오르는 촛불 모양인데, 그래서 제가 이쪽 지역을 조사하면서 깜짝 놀랐어요. 여기에는 물이 거의 흐르지를 않아요. 여기는 물이 거의 흐르지 않고 거의 고정됩니다. 물이 흐르지 않으면 계속 그 퇴적물이 쌓이게 되겠죠. 퇴적물이 쌓이고 하다 보면 여기 수위가 낮아집니다. 그러면 조금만 물이 들어와도 여기에 있는 물이 이게 넘쳐서 논으로 들어오게 됩니다. 바로 이 지점에다가 제가 논을 만들었어요. 이렇게 해서 104헥타르라는 논을 만들었고, 그러면 여기에 있는 강물이 이렇게 들어오겠죠. 들어와서 논을 덮치게 됩니다. 사실 이렇게 논을 덮쳐주는 게 좋아요. 저쪽으로 봐서는 아주 좋아요. 왜냐하면 어마어마한 양의 양분이 들어온다는 뜻이거든요. 그래서 제가 이쪽에 논을 만들었다. 여기에서 농사를 잘만 지으면 우리도 10톤 이상을 올릴 수 있다. 즉 다시 말해서 이집트의 9.3톤을 뛰어넘는 역사적인 순간을 우리가 맞이할 수 있다. 이게 제 판단이었거든요. 세네갈이 3.9톤이었잖아요. 3.9톤이었는데 제가 여기에 가서 농업 기술을 가르치고 전파를 해서 지금 현재는 6.5톤까지 올려놨습니다. 조금 아쉬운 것은 제가 계속 이 마을에 살고 같이 농사를 짓고 했으면 이 6.5톤에서 10톤 언저리까지 계속 갔을 텐데, 제가 일을 그만두는 바람에 6.5톤에 그쳤고요. 이제는 주민들이 서로 협력해서 10톤까지 올리는 일만 남았어요. 과거에는 이 물이 홍수가 나는 빈도가 약 5년에 한 번 정도 났는데요. 최근에는 이 빈도가 아주 짧아졌어요. 기상 이변의 영향이라고 해야 되나? 여기가 2018년도거든요. 18년도에 여기 뚝이 파괴돼서 물이 이렇게 범람하는 모습이고요. 보세요. 여기 쭉 끝까지 가면서 이렇게 끝까지 가면서 완전히 물에 다 잠겼습니다. 여기 깊이가 물이 한번 잠기면 거의 4m가 넘습니다. 이 논둑 깊이가 지금 여기가 4m 지점이거든요. 그래서 여기서 지상에서 여기까지가 4m이기 때문에 지금 현재 여기는 수심이 약 4m라고 보면 됩니다. 물이 빠지고 난 다음에 여기 방금 보셨던 뚝이 파괴되었던 이 부분이고요.
물이 뚝에 이만큼 올라왔다 라고 지금 손가락으로 표시를 해주고 있습니다. 화면에 나오는 사람은 우리 음보롭이란 104헥타 전체를 관장하는 벼 조합장인 우스만입니다. 네, 이거는 제가 파노라마 사진을 찍었는데 여기가 강입니다. 강에서 강물이 흘러 들어와서 여기에 논둑을 파괴시켜서 이쪽으로 물이 들어온 현장입니다. 이거는 물이 한참 빠진 후에 제가 찍은 사진이고요. 사실 물이 이렇게 많이 가득 차 있으면 여기 위험해서 들어갈 수가 없습니다. 네, 보세요. 이렇게 물이 빠지니까 바로 제일 먼저 수련이라고 하죠. 수련이 이렇게 피어오릅니다. 여기에 있는 이런 수련이라든가 연꽃 이런 종류들은 물속에 영양분이 없으면 절대 피지 못하거든요. 그만큼 이제 많은 영양분들이 강에서 유입되어서 들어왔다라는 것을 생물학적인 지표로 우리가 알 수 있는 겁니다. 물론 이 물을 떠서 화학적으로 분석을 해서 어떤 영양분이 얼마나 많이 들어왔나 조사를 하면 좋지만 세네갈은 뭐 그런 조사 시설이 뭐 거의 없어요. 그래서 거의 불가능합니다. 그래서 우리가 알 수 있는 게 생물학적인 현상을 보고 우리 농지에 많은 영양분이 들어왔구나 하는 것을 알 수 있죠. 네, 여러분들도 가시다가 뭐 연꽃이 많이 피었다 이런 현상을 보면 저 물속에는 영양분이 아주 많구나 이렇게 생각해도 틀림없습니다. 이번에 다시 물이 들어왔는데요. 여기 구조를 보면 이 전체 논이 육안으로 봐서는 수평으로 보이지만 사실은 이게 수평이 아닙니다. 이쪽 부분이 낮아요. 제가 일부러 그렇게 구조를 만들었거든요. 논이 어떻게 되어 있느냐면 논이 이렇게 수평이 아닙니다. 논이요 이렇게 되어 있어요. 이렇게 되어 있는데 전체적으로 봤을 때 여기가 높이가 약 2m입니다. 그래서 논이 어떻게 보면 계단식으로 되어 있죠. 육안으로 봤을 때는 완전히 수평으로 되어 있는 것처럼 보입니다. 왜냐하면 여기서부터 여기까지의 길이가 약 2.5km입니다. 그렇기 때문에 전체적으로 봤을 때는 옆에서 가까이 보면 수평인데 전체적으로 봤을 때는 이렇게 기울기가 경사져 있습니다. 여기가 음보로 2구역이고요. 여기가 3구역, 여기가 4구역, 여기가 5구역입니다. 여기에 뚝이 이렇게 있는데요. 뚝이 약 4m. 강물이 이렇게 범람을 하면 여기에 있는 뚝이 파괴되게 되어 있습니다. 파괴되어서 이렇게 물이 쏟아지겠죠. 그러면 물이 여기에만 찹니다. 그러면서 서서히 아주 천천히 올라가기 때문에 이쪽 부분은 파괴되지를 않아요. 파괴되는 부분은 여기만 파괴되는 거죠. 왜냐하면 물이 내려오면서 물만 내려오는 것이 아니라 토사가 함께 쓸리기 때문에 이쪽 부분은 파괴가 됩니다. 약 10에서 20% 부분은 파괴가 되고 나머지 이 위쪽으로는 물이 아주 천천히 올라가기 때문에 농지가 전혀 파괴되지 않고요. 그리고 우리가 만든 콘크리트 수로 역시 전혀 파괴가 되지 않고 그대로 남아 있습니다. 물이 빠져도. 그렇기 때문에 비록 홍수가 져서 큰일을 당하더라도 크게 손해보는 것은 없다. 왜냐하면 이 전체 면적에 우리가 양분을 다 받을 수가 있고요. 파괴되는 부분은 이쪽인데요. 이쪽은 파괴되는 부분이 적다 보니까 주민들이 합심하여 얼마든지 수리할 수가 있다는 거죠. 만약에 물이 물이 이쪽으로 흘러 들어와서 여기만 파괴되었는데요. 만약에 거꾸로 물이 이쪽에서 들어온다면
엄청나게 파괴가 많이 되겠죠. 이 토사가 계속 쓸려 내려오면서 여기에 가속도가 붙으면서 이 전체 농지가 다 파괴되는 거예요. 예, 그래서 제가 이쪽으로 기울기를 주어서 여기만 지금 파괴되도록 만들어 놨습니다. 그래서 아무 걱정이 없고요. 예, 물이 빠질 때도, 물이 여기까지 오더라도 물이 빠질 때도 이쪽으로 급격하게 빠집니다. 그래서 여기에 한참 모여 있겠죠. 제일 낮은 지역만. 하지만 이쪽은 물이 빠져 있기 때문에 여기에 얼마든지 농사를 빠르게 시작할 수 있다는 또 장점도 있습니다. 지도를 보면서 한 번 더 설명을 드리면, 이 물이 들어오는 부분, 여기서 물이 들어와요. 그러면 이쪽 부분만 파괴되는 거예요. 그러면서 물이 점점 차올라서 이 전체를 물을 다 덮습니다. 덮더라도 빠질 때는 이쪽 부분이 고지대고 또 농지도 2m 정도 높기 때문에 물이 이쪽으로 아주 급격하게 빠져요. 빠지면 여기에 있는 이 부분은 얼마든지 우리가 빠르게 농사에 접근할 수가 있다. 네, 그래서 은보롭이란 마을 주민들이 과거에 보면 물이 빠지는과 동시에 이 은보로 2구역 토지에다가 수수, 이들의 주식이죠. 조나 수수를 심어서 꾸수꾸수를 만들어 먹습니다. 뭐 우리말로 하면 뭐 구황식물이죠. 과거에 홍수가 져서 물이 싹 잠겼다가 빠진 후에 제가 걱정이 되어서 우리 수로가 괜찮은지 한번 가봤는데요. 수로는 보시다시피 멀쩡합니다. 아주 튼튼해요. 콘크리트 수로의 이점이 바로 이게 아닌가 싶습니다. 이렇게 쭉 뻗어가고 있죠. 지금도 물만 빠지면 바로 농사를 시작할 수가 있습니다. 네, 과거에 비가 정말 많이 와서 물이 심하게 잠겼을 때는요, 화면에 보시다시피 뭐 이 정도였어요. 거의 온 천지가 물바다였고요. 이 정도 되면 이 물이 마을까지 들어와서 마을도 일부는 잠깁니다. 낮은 지역은 잠겨서 배를 타고 다니는 그런 일도 있었고요. 그런데 원래는 농지만 잠길 정도로 지금 현재 홍수가 일어난 상황이고요. 아마 이 홍수가 끝이 나면 바로 이렇게 은보로 비란 주민들이 다시 벼농사를 곧 지을 것 같습니다. 네, 오늘은 우리 은보로 비란에서 보내온 소식으로 여러분들과 함께 나누었습니다. 은보로 비란이 하루속히 농사를 재개할 수 있도록 저도 응원할 거고요. 네, 오늘의 어슬렁어슬렁 아프리카를 마치겠습니다. 네, 감사합니다.